یہ ہمارے لیے بڑے ہی اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ جسٹس بدرالدریز احمد صاحب اپنی تمام تر مصروفیتوں کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ اس ادارے کی ٹرسٹی ہیں. حضرات, اس اجلاس کے دوسرے مقالہ نگار ہیں پروفیسر معین الدین جناح بڑے صاحب. آپ سے درخواست ہے, جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ کے بارے میں صرف ایک لفظ میں یہ کہوں کہ ادب کے علاوہ ہندوستان کی تہذیب اور تاریخ پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے. آپ سے گزارش ہے کرتا ہوں. مقالہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. وقت کی تحقیق کے پیش نظر اس کے پہلے حصے کی قرأت پر میں اکتفا کروں گا. مزاحمتی ادب کی جمالیات اور تفہیم فیض. سب ورژن مزاحمتی ادب کے ٹروپ کی حیثیت رکھتا ہے. ٹروپ فنی تدبیرگری کے لیے کرافٹ کی سطح پر اختیار کیے جانے والے ایسے حربے کو کہتے ہیں جو متن میں معنی کے خلق ہونے کے عمل میں بحیثیت فاعل یعنی ایجنٹ کے شریک رہتا ہے. حکومت, مذہب اور زبان و ادب جیسی کسی بھی معاشرتی اکائی کے نظام اقتدار کا قلع کما کرنے کے لیے بالواسطہ طور پر کیا جانے والا حملہ یا کوشش سب ورژن کہلاتی ہے. اس کا مقصد اداروں کی گرفت سے فرد کی رہائی ہے تو حکمت عملی متعلقہ ادارے کی ماہیت اور بنیادی کردار میں تبدیلی کا جتن. گرامی جناب مرزا صاحب, حیدر رضا صاحب اور باقی دوستوں, حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کوئی مقالہ نہیں ہے. سامنے کی باتیں میں نے دہرائی ہیں, آپ کے ذہن میں ہیں. جو نہیں سنے گا وہ مس تو کچھ نہیں کرے گا, لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو اس کے وقار میں اضافہ ہوگا. اچھا, اس میں نے اشعار اس لیے کوٹ نہیں کیے ہیں کہ ایسا نہیں کہ شعر پڑھنا مجھے آتا نہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرچہ پڑھتے وقت جب آدمی شعر پڑھتا ہے تو لوگ شعر کی داد دیتے ہیں, اپنا سر دھنتے ہیں, اور وہ مظلوم جو مقالہ نگار ہوتا ہے وہ بیچارہ نظر انداز ہو جاتا ہے. تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ اور اتنے شعر پڑھے گئے, ظاہر ہے کہ اب کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے. اس مقالے کا عنوان ہے 20ویں صدی کے 2 اہم شاعر. کا عنوان ہے مزاحمت کی جدلیات, اقبال اور فیض. علی جاوید صاحب چلے فیض کی شاعری کا آغاز رومانیت سے. رومانیت بنیادی طور پر انحراف ڈسٹنٹ کا نقطۂ آغاز ہے. انحراف سے مزاحمت, احتجاج, بغاوت, انقلاب اور آدرشواد کے سوتے پھوٹتے ہیں. صدارتی خطبہ اس کے بعد ہمارا اگلا اجلاس 10 منٹ کے بعد. جب کبھی ہم احتجاجی ادب کی بات کرتے ہیں تو شہر آشو کو ذکر نہیں کرتے. شہر آشو ہماری بڑی اہم صنف ہے اور اس میں بہت اہم باتیں کہی گئی ہیں, بہت زبردست تعداد میں. اس کے علاوہ تاریخ تو ہے یہ سن 47 اس میں آزادی کی جنگ میں جو نظمیں کہی گئی ہیں وہ بھی احتجاج کی سب سے اچھی مثالیں ہیں. فیض اور فضا, شاعر اور اشتہار. امریکی رسالہ ماہنامہ پاپولر سائنس نے مارچ 1929 کے شمارے میں صفحے 50 پر اپنے قارئین کو ایک حیرت انگیز خبر سے روشناس کروایا. فیض اور مزاحمتی شاعری, یعنی صرف فیض نہیں, فیض اور مزاحمتی شاعری پیش خدمت ہے. اگر شاعری کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ مزاحمت ہوتا. کسی بھی صدی کی شاعری ہو, کسی بھی زمانے کی ہو, کسی بھی زبان میں ہو, شاعری کا بنیادی تصور ہی مزاحمت کرنا ہے. جناب تقی عابدی صاحب اور معزز حاضرین, یہ مختصر سا
तहरीर मुलाहजा फरमाइए। साले फैज़ का एक फ़ायदा ये हुआ कि तहकीक करने वालों ने उनके बारे में कितना ऐसा माल जो दबा पड़ा था और आज के क़ारीन की नज़रों से ओझल था वो कुरेद कर बरामद किया। हम सब आपको सुनने के लिए बहुत खाम हैं, तो मोहतरम जनाब डॉक्टर तकी आप नहीं, उतना वक्त नहीं है। आपका मकाला भी कल सुनेंगे। सदर महफिल, तमाम पेपर्स सामीन, मैं बहुत ही मुख्तसर, मसला ये है कि आप देखिए इस साल तकरीबन 200 से ज़्यादा जलसात, सेमिनार और फैज़ पर गुफ्तगू हुई, 200 से ज़्यादा मुकामात पर, और हर मुकाम पर कम अज़ कम वो जो तकारीर, वो जो खुतबे, वो जो मकाले पढ़े गए हैं, अगर उनको जमा किया जाए तो मैं समझता हूँ उसकी तादाद तकरीबन 1000 के करीब होगी। ये मैं जो आमार दे रहा हूँ उसको इस वजह से सुनिए कि 3.5 साल मैंने गुलशन फैज़ में सैर की है, शायद ही कोई आर्टिकल हो जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। जिन लोगों ने किताब मेरी फैज़ फहमी देखी है उनको, और बहुत से मैंने आर्टिकलों को उसमें इस वजह से शामिल नहीं कर सका कि तमाम फूलों को एक गुलदस्ते में आप नहीं रख सकते। इस एक साल में इतना काम हुआ है जो 1930 से अगर फैज़ को हम काउंट करें तो 80 साल में जो काम हुआ था वो इस एक साल में काम हुआ है। इतनी दूरियां हैं, कभी मजहब के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे, कभी जमीन के नाम पे, कभी नजरियात के नाम पे। ये वो वक्त है मेरे ख्याल में, कभी कभी ये महसूस होता है कि ये वो वक्त है कि फैज़ की बहुत ज़रूरत है, कि काश वो होते और समझाते कि इस पागलपन से कैसे निपटें, इस पागलपन में कैसे सब्र करें, कैसे तहम्मुल और बर्दाश्त करें। और ये सही कहा आप जी साहब ने और बहुत से और लोगों ने भी कि उनमें कमाल कमाता था। मेरे ख्याल में मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो जो गुजरी, हम पे गुजरी, उन पे गुजरी, मुल्क पे गुजरी, और किस तरह वो खामोश रहते थे और फिर फरार करते थे। वो जो मुल्क से बाहर जाना होता था वो एक फरार होता था, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। हर शायर, हर अदीब की फिक्र का धारा यही है, लेकिन मजहब, फलसफा, आर्ट और कल्चर फिक्री, नफ्सी और रूहानी कुव्वतों के बाहमी रब्त के साथ समाजी, माशी और सियासी अवामिल से भी मुतासिर होते हैं। से बंद किया, उससे बेशक वो अजीम शायरी बन गई है, उसमें वुसअत नज़र और आलमी तनाजुर भी है, लेकिन इंसानियत की सरफराजी का जो नुस्खा इकबाल तजवीज़ करते हैं उसका मरकज़ इंसान या वो मर्द कामिल है जिसकी शनाख्त इस्लाम से है। तो 6-7 सफ़े जो दूसरों ने कहा है उसके इत्तिसाबात ये मेरे नज़दीक गलत रवैया है। मैं ये समझता हूँ कि आपने जो कुछ कहना है अपने हवाले से कहिए कि आपको क्या कहना है और आप क्या समझते हैं। अब मैं आपको बताऊँ 11 मार्च को हमने चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा, और ये आज के सेमिनार का उन्वान है, ये तो अदीबों का उन्वान है, मैं ज़्यादा दखल देना नहीं चाहता, लेकिन तारीख़ी नुक़्ते नज़र से जब मैं फैज़ के कलाम को देखता हूँ, क्या बात देखता हूँ, तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मुज़ाहमती शायरी फैज़ के पास रोज़े अव्वल से नहीं है, ये उनकी ज़िंदगी में ख़ास मरहले से शुरू हुई है। तो वो उस ज़माने के एडिटोरियल सारे इकट्ठे हो रहे हैं और वो छापे जाएंगे, तो उनकी ज़हनी सतह, ज़हनी पर्दाख और उनकी आलमी तनाजुर में जो कुछ तनकीद और तनकीद सी, उस सब को सामने रखते हुए हमें अगले सेशंस पे और अगले ज़माने की जो हमारे मयार होंगे और उन पर गुफ्तगू करनी है।